ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवत्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ॐ जुंसः पूर्वा भाद्रपदनक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्दसरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्योर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय। सहज्जुम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ॐ जुंसः
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्द सरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्योर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय सहजम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ जुंसः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्द सरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्योर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय सहजम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। 45 श्लोक सॉरी। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वनाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। 45मो श्लोक 18મા અધ્યાયનો। ભગવાને કીધું કે સ્વે સ્વે કર્મણિ અવિરતઃ, પોતપોતાના કર્મને અનુષ્ઠાન રીતે જો આપણે એને સ્વીકારીએ અને પોતાની સેવા કરીએ, પોતાના કર્મથી જ આપણે આપણા પોતાના કર્મ જ કરતા રહીએ તો એ વ્યક્તિ છે એ સંસિદ્ધિમ લભતે, એ વ્યક્તિને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે। અને ફરી પાછું ભગવાને સ્પષ્ટ કર્યું સ્વકર્મ નિરતઃ, એ વ્યક્તિ જે પોતાના કર્મની અંદર નિષ્ઠ હોય અથવા પોતાના સ્વકર્મની અંદર કહેવાય ને સભાનતા પૂર્વક જવાબદારી નિભાવતા હોય એ વ્યક્તિ છે સિદ્ધિમ યથા વિંદતિ, જેવી રીતે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે તચ્છૃણુ, એ તું મારી પાસેથી સાંભળ। અને પછી કેવી રીતે સિદ્ધિ મળી શકે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે ભગવાને 46મા શ્લોકમાં આપ્યું। અને એને કીધું યતઃ પ્રવૃત્તિ ભૂતાનામ યેન સર્વમ ઇદમ તતમ સ્વકર્મણા તમ અભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવઃ। યતઃ પ્રવૃત્તિ ભૂતાનામ, જે ઈશ્વરમાંથી, યસ્માત કારણાત, જેને કારણે ભૂતાનામ પ્રવૃત્તિ સંભવતી, જેને કારણે બધા જ પ્રાણીઓ છે પોતપોતાની એક્ટિવિટી કરી શકે છે। આ એક અર્થ લીધો, ચેષ્ટા કરી શકે છે, અથવા જેના કારણે આખા પ્રાણીઓ છે એને ઉત્પત્તિ થઈ। પ્રવૃત્તિનો અર્થ શંકરાચાર્ય જે ઉત્પત્તિ લખી, અને યેન, જેને કારણે ઇદમ સર્વમ તતમ, જેનાથી આખું જગત છે એ કેવું છે તો કે વ્યાપ્ત છે। તતમનો અર્થ થાય આખું જગત વ્યાપ્ત છે, અને એનો અર્થ શું થાય તો કે ઈશ્વર, ઈશ્વરમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે। ઈશ્વર વડે
કે ઈશ્વર થકી આખું જગત છે એ વ્યાપ્ત છે. હવે મારે એ ઈશ્વરની પૂજા કરવી છે, કે મારે એ ઈશ્વરની સેવા કરવી છે, તો એ સેવા કેવી રીતે હું કરી શકું? એટલે ભગવાને કીધું કે એ બહુ સિમ્પલ છે અને એ બહુ અત્યંત સહેલું છે. સ્વકર્મણા તમ ઈશ્વરમ અભ્યર્ચ્ય. માણસોએ પોતાના કર્મ વડે તમ એટલે કે એ ઈશ્વરની અભ્યર્ચ્ય એની પૂજા કરીને એની સેવા કરે તો માણસ શું પ્રાપ્ત કરે છે? તો કે માનવ સિદ્ધિમ વિંદતિ. માનવ છે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. અને સિદ્ધિ છે એ કઈ પ્રકારની? એટલે આપણે જોયું કે જ્ઞાન નિષ્ઠા યોગ્યતા લક્ષણા સિદ્ધિમ પ્રાપ્નોતિ. કોઈને જો એમકોમ કરવું હોય તો એના માટેનું અધિકારીત્વ કયું હોવું જોઈએ? તો કે આપણે બીકોમ થયેલા હોવા જોઈએ. આપણે બીકોમ થવું હોય તો એના માટે આપણે શું થયેલા હોવા જોઈએ? તો કે 12th પાસ થયેલા હોવા જોઈએ. અને આપણે 12th પાસ થવું હોય તો આપણે શું થયેલું હોવું જોઈએ? તો કે 10મું પાસ. એટલે કે 10મું 12મું એ બધાને આપણે કહી શકાય કે યોગ્યતા પ્રાપ્તિ. એમકોમની યોગ્યતા પ્રાપ્તિ માટે આપણે શું કરવું પડે? તો કે 10 12 બીકોમ એ બધું કરવું પડે. એવી જ રીતે આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી, એટલે એને તો આપણે પીએચડી ની કક્ષાએ મૂકી શકીએ. તો કે આત્મજ્ઞાનની નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા માટે ચિત્ત શુદ્ધિની જરૂર છે. ચિત્ત શુદ્ધિની જરૂર પછી ઉપાસનાની જરૂર છે. પછી શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસનની જરૂર છે. પછી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને છેલ્લે જ્ઞાન નિષ્ઠા. તો એ બીજા આગલા બધા જ સ્ટેપ ચિત્ત શુદ્ધિ છે એ બધું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? તો કે સ્વકર્મણા તમ ઈશ્વરમ અભ્યર્ચ્ય. ચિત્ત શુદ્ધિ કરવા માટે માત્ર ભગવાન સામે બેસી અને માળા ફેરવવાથી ન થાય. પોતાના કર્મ ઈશ્વરને સમર્પિત કરવાથી માણસ શું પ્રાપ્ત કરે છે? તો કે સિદ્ધિ. અને મેં ગઈકાલે પણ કીધું હતું કે સિદ્ધિ બીજી બધી સિદ્ધિ અણીમાં મણીમાં લગીમાં જાત જાતની અષ્ટ સિદ્ધિ છે કે નાની મોટી સિદ્ધિ છે, એનાથી માણસની અંદર અભિમાન આવી શકે. એનાથી માણસનું મન છે અસ્વસ્થ થઈ શકે, ડિસ્ટર્બ થઈ શકે, અભિમાનથી છકી જઈ શકે. પણ આ સિદ્ધિ એવી છે, ચિત્ત કહેવાય ને, ચિત્ત શુદ્ધિ એક એવી સિદ્ધિ છે કે જેને પ્રાપ્ત કરવાથી માણસનું મન શાંત થઈ. એ ક્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે અપેક્ષા રાખતો કે રાખતી બંધ થઈ જાય. એને એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે. ક્યારે? તો કે ચિત્ત શુદ્ધિ હોય. એ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે. અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે બીજું કાંઈ કરવું જરૂર નથી. પ્રામાણિકપણે, ઓનેસ્ટલી, એટલે કે પ્રામાણિકપણે પોતાના જ કર્મ, જે પછી આપણી જવાબદારી છે, જે સ્વે કર્મ નિરતઃ, પછી બ્રહ્મ ક્ષત્ર વૈશ્ય શુદ્ર પોતાના કર્મ, શુદ્ર પણ પોતાના કર્મ છે જો ઈશ્વરને આપી દે તો એનાથી પણ શુદ્રનું પણ શું થાય છે? કે ચિત્ત શુદ્ધિ થાય. કાલે એક પ્રશ્ન પૂછાણો હતો અને મેં જે કીધું હતું કે પહેલાના આપણે આજે 47મો શ્લોક જોતા હતા ત્યારે એની ચર્ચા કરશું. પણ આજે શુદ્ર હોય કે બ્રાહ્મણ હોય, બ્રાહ્મણ સપોઝ ઉપનિષદનું ચેન્ટિંગ કરતો હોય કે રુદ્રમનું ચેન્ટિંગ કરીને ભગવાનને સમર્પિત કરે, અને શુદ્ર છે એ સપોઝ શેરી વાળતો હોય અને પોતાનું કર્મ સમર્પિત કરે, તો બે સરખા જ ભગવાનની દ્રષ્ટિએ. કારણ કે બંને પોતપોતાના કર્મ શું કરે છે? તો કે ઈશ્વરને સમર્પિત કરે છે. એ આપણે 46મા શ્લોકમાં જોયું. અને 47મો શ્લોક આપણે જોતા હતા ને આઈ થિંક જોઈ લીધો. સ્વધર્મ વિગુણઃ. પછી આમાં બહુ બધું લાંબુ ભાષ્યમ છે અને પછીના શ્લોક. શ્રેયાન સ્વધર્મ વિગુણઃ પરધર્માત સુ અનુષ્ઠિતાત.
સ્વભાવ નિયતં કર્મ કુર્વન આપનોતિ કિલ્બિષમ. એમાં સ્વધર્મ પરધર્માત શ્રેયાન, પોતાનો સ્વધર્મ, એઝ એ બ્રાહ્મણ, એઝ એ ક્ષત્રિય, એઝ એ વૈશ્ય, એઝ એ શૂદ્ર, પોતાનો જે ધર્મ છે, પણ કયા બેઝ ઉપર? હંમેશા યાદ રાખવું કે ગુણતઃ કર્મતઃ ન તો જન્મતઃ. શાસ્ત્રમાં ક્યારે પણ આપણને બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય જન્મના જાયતે શુદ્ર, એ શાસ્ત્રનું એક કહેવાય ને વાક્ય છે કે બાય બર્થ બધા જ શુદ્ર છે, સંસ્કારેણ પછી ધીમે ધીમે આપણે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય શુદ્ર થાય છે. એટલે જ્યારે સ્વધર્મ કહે એટલે કદાચ કોઈને પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો કે સપોઝ વાણંદનું બાળક હોય અને વાણંદના બાળકને આપણે એમ કહીએ કે એનો સ્વધર્મ કયો, તો આપણે કહીએ કે એના વાળ કાપો, તો એના બાળકે પણ શું વાણંદનો જ પ્રોફેશન અપનાવવો જોઈએ કે એ ધંધો અપનાવવો જોઈએ? જો વાણંદના બાળકને વાળ કાપવામાં જ રસ હોય તો એ જ અપનાવવો પડે. પણ કદાચ એ વાણંદનું બાળક બુદ્ધિશાળી હોય, એને ભણવાનો શોખ હોય, તો એ ભણી શકે, એને જે કરવું એ કરી શકે. એટલે ભગવાને એટલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે વાણંદ છે બાય બર્થ નથી. ભલે વાણંદના ઘરમાં જન્મ્યું હોય કોઈ બાળક, પણ જો એનામાં બુદ્ધિ હોય તો એ ભણી શકે. અમારી આજુબાજુ કેટલાય ફાર્મર્સ કે ખેડૂતો રહે છે, બધાના બાળકો છે, અને બધાના બાળકો થોડા ઘણા વધતા પ્રમાણની અંદર કહેવાય ને કે એનો આઈક્યુ સારો છે, બુદ્ધિશાળી છે, પણ એક લોકોને કોઈને ભણવું નથી. અને એક જ વ્યક્તિ એવી છે જે અમારી સામે રહે છે, એક દીકરી છે, એને જ ભણવામાં રસ. તો એ કહેવાય ને વૈશ્યના કુટુંબમાં ભણી હોવા છતાં એના રહસ્યમાં છે તો કે વિદ્યા પ્રાપ્તિ. તો આપણે કહીએ કે એમાં સત્વગુણ વધારે. એટલે ક્યારે પણ જ્યારે અહીંયા કીધું છે કે સ્વધર્મ પરધર્માત શ્રેયાન, ત્યારે સ્વધર્મ છે ભગવાન ક્યાં બેઝ ઉપર કહીએ છીએ? તો બાય બર્થ નથી, પોતાના ગુણતઃ અને કર્મતઃ સ્વધર્મ. એ કેવો છે તો કે બીજાના ધર્મ કરતા શ્રેયાન વિગુણ અપી. આપણને ક્યારેક એમ લાગે કે આ બરાબર નથી, છતાં પણ આપણું પોતાનું જે આપણને કર્મ ગમે છે, જે બાળક જન્મે અને જો બાળકને કહેવાય ને કે ભણવામાં રસ છે, કોકને જે ખેતીમાં છે, કોકને છે એ શિલ્પકારમાં છે, જેને જે ગમતું હોય એકવાર પકડ્યા પછી એમ થાય કે આ તો નથી સારું, હાલો બીજું પકડું. એટલે કીધું છે કે પોતાના સ્વધર્મ છે એ ક્યારેક એવો ખોડ ખાપણ કે વિગુણ લાગે, છતાં પણ એ કેવો છે તો કે શ્રેયાન, બીજાના ધર્મના કે બીજાના કર્મ કરવા કરતા પોતાનો સ્વધર્મ છે એ કેવો છે તો કે ફાર બેટર, અત્યંત સારું છે. અને જે વ્યક્તિ સ્વભાવ નિયતમ કર્મ, અને શંકરાચાર્ય લખ્યું કે સ્વભાવનો અર્થ થાય સ્વધર્મજમ નિયતમ કર્મ, પોતાના કર્મ સ્વધર્મથી જે કર્મ કરે છે એ વ્યક્તિ ક્યારે પણ પાપને પ્રાપ્ત કરતો નથી. પૂજારીનો દીકરો પૂજારી જ થાય, સપોઝ આપણે માની લઈએ તો પૂજારી એ કરતો હોય તો એને ક્યારે પાપ પ્રાપ્ત ન થાય. પણ એ પૂજારી પણ કરતો હોય અને બીજાને એમ કે તમે આગળ લાઈનમાં ઉભા રાખી દે, હું પૈસા લઉં છું, તો એ પાપ છે. એટલે કે હંમેશા જો પોતાનું પૂજારીપણાનું ધર્મ નિભાવતો હોય તો એને ક્યારેય પાપ ન લાગે. વાણંદ છે પોતાનો વાણંદપણાના ધર્મ નિભાવતો હોય પાપ ન લાગે. ખેડૂત છે પોતાનું ખેતી કરતો હોય પાપ ન લાગે. બ્રાહ્મણ છે એ પોતાનું કરતો હોય પાપ ન લાગે. પણ અત્યારના બ્રાહ્મણ એમ કે હું જે પ્રમાણે પૈસા એ પ્રમાણે લગ્ન, તો કિલ્બિષમ આપ નથી. એવા લોકો છે એને શું પ્રાપ્ત થાય તો કે પાપ પ્રાપ્ત થાય. પણ જો પોતાની ફરજ છે એ જે હંમેશા કરતા હોય એને ક્યારે પણ પાપ પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે કે 47મા શ્લોકની અંદર પણ ભગવાન કહેવા માંગે છે કે જે વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય કે શુદ્ર કોઈ પણ જાતિતઃ કે વર્ણતઃ કે આશ્રમતઃ હોય, પણ એ પોતાના સ્વધર્મને પ્રમાણિકપણે ઈશ્વરને સમર્પિત ભાવનાથી કરતો હોય તો એ વ્યક્તિને ક્યારે પણ પાપ પ્રાપ્ત થતું નથી, કોઈ પણ સ્થિતિની અંદર. પ્રામાણિક પડે મેં શબ્દ વાપર્યો છું. અને છેલ્લો આપણે એને કીધું તો કે સ્વધર્મ વિગુણ, એટલે શંકરાચાર્યજીએ એક કહેવાય ને એક ઉદાહરણ આપ્યું કે ધતુરાનું ફૂલ છે ને, ધતુરાનું ઝાડ એવું કહેવાય છે કે ઝેરી છે.
આપણે ન પીવાય. એટલે જ ધતુરાનું ફૂલ શંકર ભગવાનને ચડે છે. શંકર ભગવાને ઝેર પીધું હતું તો એનું એન્ટીડોટ કયું? તો કે ઝેર. જેવી રીતે આપણને સાપ કરડે તો આપણને જે રસી આપે ને સાપની જ રસી હોય, કારણ કે ઝેર ઝેરને મારે. એવી રીતે ધતુરો છે એ ખરેખર વિષ છે. એટલે શંકર ભગવાને ધતુરાનું ફૂલ સિમ્બોલિકલી ચડે છે. હવે ધતુરાના પાન સડી જાય અને એમાં જે જીવડા થાય એ જીવડા જૈનમાં કેમાંથી? તો કે એ પોઈઝન વાળા પાનમાંથી. તો એ જીવડાને ધતુરાના પાનનું પોઈઝન લાગે? ન લાગે, કારણ કે એમાંથી જ જન્મ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું વિષ જાતસ્ય કૃમેહે, જેની અંદર પોઈઝન હોય કે ઝેર હોય એમાંથી કોઈ કૃમિ કે જીવડા છે એ ઉત્પન્ન થયા હોય તો એના માટે પોઈઝન છે એ ન દોષકરમ, એના માટે વિષ છે, એના માટે ઝેર છે, એ ક્યારે એના માટે દોષ નથી. એવી જ રીતે આપણે આપણા સ્વધર્મ કરતા હોય એમાં આપણને ક્યારે કંટાળો આવે, આપણને ખીચ ચડે, પણ છતાં પણ ભગવાને કીધું કે પોતાના સ્વધર્મ છે એમાં આપણને વિગુણ ખરાબ લાગતા હોય છતાં પણ એ ક્યારે પણ આપણને પાપ ન આપી શકે. આમાં ખોટ છે ને આમ ન કરવું જોઈએ. આપણે અત્યારના માણસો છે ને બહુ પોતાની જાતને ડાયા માની ઘણી વાર આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય, પણ ભગવાને કીધું કે એવા દોષ છે એ ક્યારે લાગતા નથી. અને શંકરાચાર્યજી પાછી ચોખવટ કરી પેલા કૃમિની જ. સ્વભાવ નિયતમ કર્મ કુર્વાણઃ વિષજાતઃ ઇવ કૃમિઃ. સ્વભાવ નિયતમ કર્મ, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, પોતાના સ્વધર્મ પ્રમાણે જે વ્યક્તિ છે કર્મ કુર્વાણઃ, જે વ્યક્તિ પોતાના કર્મ કરતો એને કહેવાય કર્મ કુર્વાણઃ. એ કેના જેવો છે? તો કે વિષમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કૃમિ જેવો. વિષ જાતઃ ઇવ કૃમિઃ. જેવી રીતે કૃમિને વિષ ન લાગે એવી જ રીતે જે કર્મ કરે એને કિલ્બિષમ ન આપનોતિ, એને ક્યારે પણ પાપ છે એ પ્રાપ્ત થતું નથી. ઇતિ ઉત્તમ, એ કહેવાય ગયું ભગવાન એટલે કે શંકરાચાર્યજી. અને એને કીધું બીજું કે પરધર્મ ભયાવહ. આપણને બીજાના કર્મ બહુ સારા લાગે, બીજાનું પ્રોફેશન બહુ સારું લાગે, પણ એ કેવો છે? તો કે ભયાવહ. એ ભયને આમંત્રણ આપી શકે એવું છે. પણ આમાંથી કરવા જેવું શું છે કે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે? એટલે શંકરાચાર્યજીએ કીધું કે જે વ્યક્તિને આત્મજ્ઞાન નથી, આત્મજ્ઞાન હોત હું કોણ છું એ જે ખબર નથી, એ વ્યક્તિ ક્યારે પણ કોઈ પણ કર્મ કર્યા વગર રહી ન શકે. એને કર્મ કરવું જ જોઈએ. એટલે એને પાછી સ્પષ્ટતા કરી જે 3જા અધ્યાયમાં, અનાત્મજ્ઞઃ ચ નહિ કશ્ચિત ક્ષણમપી અકર્મ કૃત તિષ્ઠતિ. અનાત્મજ્ઞઃ, જેને આત્માનું જ્ઞાન નથી એ વ્યક્તિ ક્યારે પણ અકર્મકૃત, કર્મ કર્યા વગર ન તિષ્ઠતિ. આ ન લઈ નીચે આગળ લગાડવાનું, ક્યારે રહી શકતી નથી. ક્યારે? તો કે ઇવન કશ્ચિત ક્ષણમપી, એવન એક ક્ષણ માટે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારે પણ કોઈ પણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતી જ નથી. એનો અર્થ કે આપણે આપણું કર્મ કરવું જ જોઈએ. અને ફરી વાર ચોખવટ કરી ભગવાને કે કર્મમાં આપણને દોષ લાગતો હોય છતાં પણ એ કર્મ ન છોડવું. સહજમ કર્મ કૌંતેય સદોષપી ન ત્યજેત સર્વારંભા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાવૃતાઃ. સહજમ કર્મનો અર્થ થાય સ્વાભાવિક રીતે આપણે જે કર્મ કરીએ, આપણા સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલો કર્મ. શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે સહનો અર્થ થાય બાય બર્થ, જે ઘણા બધા આપણે લઈને આવ્યા હોય ને, જે આપણી ક્વોલિટી ગુણ લઈને, એ બધા કર્મ છે એ હંમેશા કેવા હોય? તો કે એવા લાગતા હોય સદોષમ અપી, એમાં કોઈ દોષ છે, એમાં કોઈ તકલીફ છે. અને શંકરાચાર્ય લખ્યું સદોષનો અર્થ શું થાય? તો કે કોઈ પણ કર્મ છે ને એ 3 ગુણથી તો બંધાયેલા છે, કા સત્વ રજસ અને તમસ.
એ 3 ગુણ જ દોષવાળા છે. આપણે એમ કહીએ કે સત્વ છે એ બહુ સારું, પણ સત્વ પણ આપણને બાંધે જ છે. એટલે શંકરાચાર્યએ લખ્યું કે કોઈ પણ કર્મ છે એ હંમેશા કેવા છે તો કે દોષવાળા. અને દોષવાળા શું કામ? કા સત્વથી, કા રજોગુણ, કા તમોગુણથી બંધાય. એવું કે છે કે જે બહુ બધા ભણેલા હોય ને એને પછી, એટલે કેવાય સત્વગુણ પ્રધાન હોય, જે બધા બહુ ભણેલા હોય એને પછી ચોપડિયાનો કીડો થઈ જાય. બસ એ ચોપડી વાંચ્યા જ કરવી ગમે. તો એ પણ શાસ્ત્રની અંદર કહેવાય કે ખરાબ છે. કે વધારે પડતું માણસોએ ચોપડીને પણ વાંચવાની જરૂર નથી. એકવાર આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું પછી માત્ર ચિંતન કરે. પણ અમુક માણસો છે વાંચ્યા જ કરે તો એને કહેવાય દોષ. કોઈ પણ વસ્તુ છે, કોઈ પણ કર્મ છે, એમાં ક્યાંક ને કંઈક નાનો મોટી દોષ, ડિફેક્ટ કે તકલીફ રહેલી છે. છતાં પણ અપી એટલે કે છતાં પણ એ કર્મ છે નત્ય છે. માણસોએ ન છોડવા જોઈએ. અને શું કામ ન છોડવા જોઈએ? તો કે બધા જ કર્મો છે એ કેવા છે તો કે સર્વારંભા હિ દોષેણ. સર્વ આરંભા, કોઈ પણ કર્મનો તમે આરંભ કરો એને કહેવાય સર્વારંભા. સર્વ કર્મણ, સર્વસ્ય કર્મણ આરંભ. કોઈ પણ કર્મનો ઇનિશિયેટ લઈએ એટલે માણસો એમ જ કે જો આમાં વાંધો છે, ધ્યાન રાખજે. જે આપણે કહીએ ને કે સર્વારંભા હિ નો અર્થ થાય બીકોઝ, કારણ કે બધા જ કર્મ છે જેની આપણે શરૂઆત કરીએ એ બધા કેવા છે તો કે કાંઈક ને કાંઈક તો દોષવાળા છે જ. અને એના માટે ભગવાને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, અગ્નિ ધૂમેન આવૃતા. અગ્નિ બહુ સારું, પણ અગ્નિમાં જયારે ધુમાડો પ્રગટે ત્યારે આપણને કેવો લાગે કે આંખ બાળે. એટલે કે અગ્નિની અંદર ધુમાડો છે એ દોષ છે, પણ આપણે એને ક્યારે એના માટે થઈને અગ્નિને ઠારતા નથી. એવી જ રીતે કોઈ પણ કર્મની અંદર નાના મોટા દોષ હોય તો એ દોષને કારણે નત્ય છે. માણસો એ કર્મ છે એ ન છોડવા જોઈએ. શું કામ ન છોડવા જોઈએ? કે ક્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. તો માણસોએ પોતાના સ્વધર્મ પ્રમાણે કર્મ કરતા રહેવા જ જોઈએ, દોષ લાગે તો પણ. આટલું કીધા પછી હવે શંકરાચાર્યજીએ આના ઉપર ભાષ્યમ લખ્યું છે 5 પાનાનું. આ 48મા શ્લોક ઉપર. અત્યારે આ 438 છે પેજ. અહીંયા આ 438મું પેજ છે. 444 પેજ સુધી શંકરાચાર્યજી આના ઉપર ભાષ્યમ લખ્યું. અને ભાષ્યમની અંદર ઘણા બધા ટેકનિકલ મુદ્દાઓ છે, એના ઉપર ડિસ્કશન છે. હવે એને હું અહીંયા એટલા માટે નહીં લઉં કારણ કે તમને તર્કશાસ્ત્ર નથી આવડતું, તમને સાંખ્ય શાસ્ત્રની ફિલોસોફી આપણને ખબર નથી, એવી જ રીતે કણાદની ફિલોસોફી ખબર નથી, બૌદ્ધિક બુદ્ધની ફિલોસોફી, એ બધાનું ડિસ્કશન છે એ 6 પાનાની અંદર શંકરાચાર્યજી કહ્યું. પણ આ જે પહેલા 2-3 જે ફકરા છે એમાં શંકરાચાર્યજી ખાલી આ જ શ્લોક સમજાય. પછી પૂર્વ પક્ષી છે, આર્ગ્યુમેન્ટ છે, એ આપણે સ્કીપ કરશું. એટલે અત્યારે તો શંકરાચાર્યજીએ ખાલી આજ કે સહજમ નો અર્થ શું થાય એટલે એને કીધો. સહજમ નો અર્થ થાય સહ, નો અર્થ થાય જન્મના આવ્યા, બાય બર્થ. કોઈ પણ વ્યક્તિ, ઇવન કોઈ ટ્વિન્સ જન્મે ને કોઈના માને ત્યાં, ઇવન ટ્વિન્સ કે 2 બાળકો જન્મે કે 3 બાળકો જન્મે, પણ 3 બાળકોની પ્રકૃતિ છે ને બાય બર્થ જુદી જ હોય, અમુક કરવાનું જુદું જ હોય. એટલે એને કીધું કે જન્મના સહ એવ ઉત્પન્ન. માણસોને જે સહજ હોય એને નામ છે સહજમ કર્મ. સામાન્ય રીતે આપણે સહજ રીતે, અમુક બાળક છે જન્મથી તોફાની હોય, અમુક બાળક છે જન્મથી શાંત હોય, અમુક બાળક છે જન્મથી કંઈક ને કંઈક બીજું કરતું, એને કહેવાય સહજમ, નેચરલી. નેચરલ શું છે તો કે કિંતત. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કર્મ નેચરલી, સહજમ કર્મ. એ નેચરલી શું છે તો કે કર્મ. અને કર્મ કેવું હોય તો કે સદોષમ. એટલે શંકરાચાર્યજીએ અહીંયા અર્થ કર્યો કે સદોષમનો અર્થ શું થાય તો કે સદોષમનો અર્થ થાય ત્રિગુણત્વાત. 3 ગુણ હોવાને કારણે કાંઈક ને કાંઈક તો દોષ હોય જ. કોઈ પણ કર્મ છે, આપણે પૂજા કરવા બેઠા હોય તો સત્વગુણ પ્રધાન છે, તો એમાં પણ થોડીક વાર પછી આપણને કંટાળો હોય. કોઈ પણ છે, કોઈ પણ કર્મની અંદર આપણને કાંઈક તો તકલીફ દેખાય જ, છતાં પણ નત્ય જે
માણસોએ છોડવા ન જોઈએ. ટૂંકમાં આપણે આપણા કર્મ છે એ ન છોડવા જોઈએ. ગૃહસ્થોએ ગૃહસ્થના, બ્રહ્મચારીએ બ્રહ્મચારીના, સંન્યાસીએ સંન્યાસીના, વોટ એવર જે પણ આપણી ડ્યુટી છે, જવાબદારી છે, એનાથી આપણે નજરઅંદાજ ન થવું જોઈએ, આપણે કરવું જોઈએ. તો દોષ દેખાય છે એનું શું કરવું? અમને આમાં આ તકલીફ દેખાય છે, માણસોને બધાને દોષ વધારે દેખાય, એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે સર્વારંભા, એનો અર્થ સમજાવે છે કે સર્વારંભાનો અર્થ શું થાય? આરભ્યંતે ઇતિ આરંભાઃ. સર્વારંભાનો અર્થ થાય શરૂઆત જે કરવામાં આવી છે. આરભ્યંતે ઇતિ આરંભાઃ, જેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અને શેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો કે સર્વ કર્માણી ઇતિ એતત પ્રકરણ. કારણ કે ભગવાને શરૂઆત ક્યાંથી કરી? તો કે બ્રહ્મ કર્મ કયું, ક્ષત્ર કર્મ કયું, વૈશ્ય કર્મ કયું, શુદ્ર કર્મ, એની ભગવાને શરૂઆત કરી હતી. એ બધા જ કર્મો એને કહેવાય સર્વારંભા. ચારે ચાર વર્ણ આશ્રમના બધા ધર્મો છે. એને કીધું કે યે કેચિત આરંભાઃ સ્વધર્માઃ, જે પણ વ્યક્તિઓના પોતાના સ્વધર્મની જે શરૂઆત કરે છે, સ્વધર્મ કરે કે પરધર્મ છે. માણસોને એમ થાય કે હાલો મારું કઈક નથી કરું, બીજાનું કરું. કોઈ પણ ધર્મ, સ્વધર્મ યો કે પરધર્મ. દ્રોણાચાર્યનો સ્વધર્મ કયો હતો? તો કે ભણવું ને ભણાવવું. પણ એનો પરધર્મ કયો હતો? તો કે એને બધાને શીખવું, આર્ચરી એટલે કે બાણ વિદ્યા શીખવી, એ પરધર્મ થયું. એ કીધું કે કોઈ માણસો શરૂઆત કરે કોની? તો કે પોતાના ધર્મની અથવા બીજા ધર્મની. એ બધા જ કર્મો છે કેવા છે? તે સર્વે હિ ત્રિગુણાત્મકત્વ. એ બધા જ ધર્મો કેવા છે? તો કે 3 ગુણના સ્વભાવ વાળા છે. અને 3 ગુણ હોય એટલે બધા કેવા છે? તો કે કાંઈક ને કાંઈક પ્લસ માઇનસ દોષ વાળા છે. એટલે કે અત્ર હેતુ, કારણ એ છે કે ત્રિગુણાત્મકત્વાત દોષેણ, ત્રિગુણ હોવાને કારણે એમાં દોષ છે એ કેવો છે? તો કે રહેલો જ હોય છે. ત્રિગુણાત્મક દોષેણ. અને દોષ કેના જેવો છે? તો કે ધૂમેન સહજેન અગ્નિ. અગ્નિ છે કેવો છે? તો કે આવૃત, ઘેરાઈ ગયેલો છે. કોનાથી? તો કે ધુમાડાથી. એટલે આપણે કઈ કે અગ્નિ ખરાબ છે? નથી ખરાબ, કારણ કે અગ્નિ સારો જ છે. ભલે ધુમાડાથી ઘેરાયેલો હોય, એવી રીતે આપણા કર્મો પણ કેવા છે કે ધુમાડા જેમ આપણને કાંઈક ને કાંઈક દોષ દેખાણા કરે. એનાથી કર્મની ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી. અર્જુનને પોતાનો કર્મ ત્યાગ દેખાતો હતો કે ત્યાગ કરવો હતો. ફોર વિચ રીઝન? તો કે એને પોતાના સગાવાલા મારવાનો અને પરધર્મ સ્વીકારવો હતો. કયો? તો કે સાધુ થવું તું, જેના લક્ષણમાં નહોતું. એટલે એને કીધું કે કોઈ પણ કર્મ કરે તો એની અંદર કાંઈક તો દોષ હોય જ છે. કારણ કે બધા જ કર્મ કેવા છે? ત્રિગુણાત્મક. એ 3 ગુણના હોવાના લીધે કાંઈક ને કાંઈક દોષ રહેલો છે. એટલે એને છોડવાની જરૂર નથી. ન પરિત્યજેત, અહીંયા જે છે ને નત્યજેત, એ શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે. હવે સહજસ્ય કર્મણઃ, પોતાના જે સહજ કર્મ છે, બ્રહ્મ ક્ષત્ર વૈશ્ય શુદ્ર, ગુણતઃ એ સ્વધર્મ આખ્યસ્ય, જેને પોતાના ધર્મનું નામ આપવામાં આવ્યું છે, પરિત્યાગેન, એના ત્યાગ કરવાથી, અથવા પરધર્મ અનુષ્ઠાને અપી, પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરે અને માણસ બીજાના ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરે. જે દ્રોણ છે ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ છે. એને પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કર્યો અને ક્ષત્રિયોના ધર્મને શું કર્યું? તો કે એને કબૂલ કર્યું, એને સ્વીકાર્યો, તો પણ દોષાત એવ ન મુચ્યતે, એ એના દોષમાંથી ન છૂટી શકે. ઇવન એને પોતાનો સ્વધર્મ કર્યો તો એમાં પણ દોષ છે, અને એને ક્ષત્રિય ધર્મ અપનાવ્યો એ પણ કેવો છે? તો કે દોષ છે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ દોષાત ન એવ મુચ્યતે, એના દોષમાંથી કર્મના છૂટી જ ન શકે. અને માટે ભયાવહ ચ પરધર્મ, પરધર્મ છે બીજાનો કોઈનો બિઝનેસ છે કે બીજું કોઈ પણ કર્મ છે જે આપણને બીજાનું ગમતું હોય, એ ખરેખર કેવું છે? તો કે ભયાવહ, ભયને આમંત્રણ આપે એવું, એને કહેવાય ભયાવહ, બીક લાગે એવું, છોડવું જોઈએ. અને હવે શંકરાચાર્યજીએ પાછું એક છેલ્લું વાક્ય લખ્યું ને એમાં એને કીધું
ન ચ શક્યતે અશેષતઃ ત્યક્તુમ. કોઈ પણ કર્મ છે એ આપણે સંપૂર્ણપણે ન ત્યક્તુમ શક્યતે, અશેષતઃ ને સંપૂર્ણપણે ન શક્યતે ન કરી શકે, ત્યક્તુમ છોડી શકીએ. અને કોના માટે? તો કે અજ્ઞેન. અહીંયા અજ્ઞનો અર્થ થાય જેને આત્મજ્ઞાન નથી. જે હું કહી શકું કે રમણ મહર્ષિ કે શંકરાચાર્ય જેવા આત્મજ્ઞાની નથી, એના સિવાયની કોઈ પણ વ્યક્તિ બધી કેવી છે? તો કે અજ્ઞાની. એવી અજ્ઞાની વ્યક્તિ માટે કર્મ ત્યક્તુમ અશેષતઃ ન શક્યતે. એ ક્યારે પણ કોઈ પણ કર્મ છે એ છોડી જ ન શકે. અને જો છોડી ન શકે તો એના કરતા બેટર કયું છે કે એના કારણે તસ્માત ન ત્યજેત. નવરા બેઠો નખો દ્વાડે, આપણે કહેવત છે ખબર છે. એવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ છે જેને ખરેખર કામ કરવું નથી, બેઠો રહે તો એ શું કરે? કોકનું ખરાબ કરે. એને કરતા બેટર કેવું છે? કર્મ કર્યા કરે. અને હવે પછી શંકરાચાર્યજીએ ઘણી બધી આર્ગ્યુમેન્ટ કરી છે આ શ્લોકની અંદર. એ લગભગ અહીંથી ચાલુ થાય છે. એ આ બધી હું મૂકું છું કારણ કે હજી તમને આટલા બધી ડીપ ની અંદર ખબર ન હોય. નહીં તો 4 પાના છે. અપ્રાગ ઉત્પત્તિ, પ્રધ્વંસ અભાવ, એ બધા તર્કશાસ્ત્રના ટેકનિકલ વર્ડ છે. સમવાય દોષ, આ બધા છે કોઈ ભણ્યા જ નથી તો પછી આપણને તમને કેમ હું આશા રાખું કે તમને બધું આવડવું છે? એટલે આ બધા જ છે એ હું છોડું છું. હજી એક પેજ હશે, 6 પેજ થી લખ્યા છે. આટલું એને લખ્યું છે. અહીંયા એને 48મો શ્લોક પૂરો કર્યો 6 પેજ પછી. અને એને છેલ્લે એને કીધું કે એટલે ખરેખર અહીંયા એને કીધું કે માણસોએ શું કરવું જોઈએ? તો કે સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ. એનો અર્થ કે માણસોએ કર્મ કરવું જોઈએ. ઉપલા જે 6 પેજ ગયા એની અંદર કર્મ કરવાથી કે કર્મ ન કરવાથી શું ફાયદો ન ગેરફાયદો એનું ડિટેલમાં ડિસ્કશન છે. એ આપણે એમાં જતા નથી. એટલે કે માણસોએ સર્વ કર્માણી મનસા સંયમ, એટલે કે આ બધું જ માણસોએ કર્મ કરવું જ જોઈએ. એ પછી કર્મણી અભિરત હસન સિદ્ધિમ લભતે નરઃ, પાછી ચોખવટ કરી. અને આ જે વેલ ફેમસ છે, માણસોએ પોતાના કર્મથી જ ભગવાનની પૂજા કરવી છે. એટલે એનો અર્થ ટૂંકમાં કે અજ્ઞાની લોકોએ, આપણા જેવા બધા અજ્ઞાની નો અર્થ એટલે આપણને એમ નથી કે જે ભણ્યા ગણ્યા નથી, જેને કક્કો બારકડી નથી હોય એવા અજ્ઞાની નથી. અહીંયા જેને આત્મજ્ઞાન નથી, જે પોતાના શરીરને હું માને છે બધાને કહેવાય અજ્ઞાની. જે પોતાના વિચારોને હું માને છે એ બધા અજ્ઞાની. જેને દેહાશક્તિ છે એ બધા કહેવાય અજ્ઞાની. એટલે કે આપણે બધા આવી ગયા. એ બધા જ વ્યક્તિઓ માટે કર્મ છે એ કેવા છે? તો કે ફરજિયાત છે. પછી પ્રશ્ન થાય કે શું બધા જ વ્યક્તિઓ માટે કર્મ છે એ ફરજિયાત છે? એટલે હવે પછીના જે શ્લોક છે એની અંદર સ્પષ્ટતા છે કે કોણ કર્મનો ત્યાગ કરી શકે. યા ચ કર્મજા સિદ્ધિ ઉક્તા. ભગવાને જે કીધું હતું ને કે સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનઃ, એનો અર્થ થાય કર્મજા. કર્મ ભગવાનને પોતાના કર્મ અર્પણ કરીને જાનો અર્થ થાય ઉત્પન્ન. શું ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે સિદ્ધિ. ઉક્તા, જે આપણે ઓલરેડી 46 શ્લોકમાં જોઈ લીધી. ઉક્તા, અને સિદ્ધિનું નામ કયું છે? એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું જ્ઞાન નિષ્ઠા યોગ્યતા લક્ષણા સિદ્ધિ. એ સિદ્ધિનું નામ કયું? તો કે માણસ જ્ઞાનનિષ્ઠ થવા માટે કેવો બને? તો કે એલિજિબલ. ઘણી વાર કે આ છોકરો પાત્ર બને, લગ્ન કરવા માટે આ છોકરાનું પાત્ર જેમ શોધતા હોય એવી રીતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ એલિજિબિલિટી જોઈએ.
અધિકારીત્વ જોઈએ, એ અધિકારીત્વ આપણી પાસે ક્યાંથી આવે? તો કે માત્ર પોતાના સ્વકર્મ કરવાથી. અને પછી માણસ છે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી એનું ફળ શું? એટલે કીધું કે તસ્યાહા ફલભૂતા. જે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એનું ફળ શું? તો એનું નામ છે નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. જે બહુ ફેમસ વર્ડ, નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. અને એ કેવી છે? તો કે જ્ઞાન નિષ્ઠા લક્ષણ. નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિનું ડિસ્ક્રિપ્શન આ મંત્રમાં, એટલે કે શંકરાચાર્યજી ભાષ્યમાં કહેશે જ, પણ આમાં શંકરાચાર્યજી કહેવા શું માંગે છે? ઘણી વખત મેં કીધું છે, છતાં પણ એક વખત માણસ કર્મ કરે કેવા? તો સ્વકર્માણા તમ અભ્યર્ચ. સ્વકર્મ એનાથી માણસોનું શું થાય? તો કે ચિત્ત શુદ્ધિ થાય. ચિત્ત શુદ્ધિ થવાથી પછી એ શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન કરે વેદાંતનું. હું એ લખું છું, શ્ર મનન નિધિધ્યાસન. શ્રવણ કરવાથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય, મનન કરવાથી સંશયનો નાશ થાય, અને નિધિધ્યાસન કરવાથી વિપરીત ભાવનાનો નાશ થાય. અજ્ઞાનનો નાશ થાય, સંશયનો થાય, વિપરીત ભાવનાનો અર્થ ખોટી માન્યતાઓ જે આપણે રાખીએ છીએ. ને ખોટી માન્યતા એટલે કઈ? તો કે હું શરીર છું, ખોટી માન્યતા. મનના વિચારો છે એ હું છું, એ ખોટી માન્યતા. એને કહેવાય વિપરીત ભાવના. એ બધી જ વિપરીત ભાવના મનમાંથી નીકળી જાય, અને જે વ્યક્તિને સ્પષ્ટપણે ખાતરી થાય કે હું કોણ છું? તો કે માત્ર ચૈતન્ય તત્વ. પણ ભગવાને અત્યારે રહેવા માટે એક ઘર આપ્યું છે, અને ઘરનું નામ કયું છે? તો કે આ શરીર. શરીર રૂપી ઘર ભગવાને આપ્યું છે, પણ હું એક ઘર નથી. હું કોણ છું? તો કે ચૈતન્ય તત્વ. અને ચૈતન્ય તત્વ છે એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે સર્વવ્યાપક. એક તત્વ કેવું છે? તો કે સર્વવ્યાપક. ને જે સર્વવ્યાપક તત્વ હોય, સર્વવ્યાપક નો અર્થ એક પણ ખૂણો કે અણુ માત્ર પણ જગ્યા એવી ન હોય કે જ્યાં એ તત્વ ન હોય. એને કહેવાય સર્વવ્યાપક, ઓલ પરવેડિંગ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. એ ચૈતન્ય તત્વ જ્યારે સર્વવ્યાપક હોય તો એને કોઈ પણ કામ કરવાની જરૂર ખરી? દોડાદોડી કરવાની ચૈતન્ય તત્વને જરૂર ખરી? નથી જરૂર. આકાશ છે એ બધી જ જગ્યાએ છે, એને કહેવાય સર્વવ્યાપક. આકાશને ક્યારે પૂંછડીના આકાશને કે પોરબંદર કે ભાવનગરના આકાશને એમ થાય હાલો દોડી દોડીને અમેરિકા જાવ, અહીંયા તો બોર થઈ ગયા, જ્યારે હોય ત્યારે કઈ મજા નથી આવતી. આકાશને ક્યારેય ન થાય, કારણ કે આકાશ કેવું છે? સર્વવ્યાપક. સર્વવ્યાપક હોય એ ક્યારેય પણ કર્મ કરી જ ન શકે. વ્યાપકત્વાત, વ્યાપક હોવાને કારણે કર્મ કરવાની જરૂર જ નથી. જે મર્યાદિત વસ્તુ છે એ જ કર્મ કરી શકે. હવે જે જ્ઞાની, જેને ખરેખર આત્મજ્ઞાન થયું છે, એને ખબર છે કે હું વાસ્તવિક તત્વ કેવું છે? તો કે મારું વાસ્તવિક તત્વ છે એ માત્ર ચૈતન્ય તત્વ છે. અને એ ચૈતન્ય તત્વ પાછું કેવું છે? તો કે સર્વવ્યાપક. હવે એ જ્યારે ખબર પડે કે હું સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ છું, પછી એ જે શરીરમાં એ ચૈતન્ય તત્વ હોય, XYZ શરીરમાં, એ શરીરમાં રહેલા ચૈતન્ય તત્વને કોઈ પણ કર્મ મારે કરવું જ જોઈએ એવી ભાવના થાય. એ કર્મ તો કરશે જ, ન કરે એવું નથી, પણ આ કર્મ કર્યા વગર હું રહી ગયો કે રહી ગઈ, હવે મારું શું થશે, હવે ફલાણું નથી કર્યું, એ ભાવનામાંથી એ વ્યક્તિ કેવી થઈ ગઈ? બહાર નીકળી ગઈ.
શું કામ બહાર નીકળી ગઈ? કારણ કે એ વ્યક્તિને ખબર છે કે હું તત્વ કેવું છું કે સર્વવ્યાપક. શરીરની મર્યાદા છે તો શરીર છે એ કામ કરે છે. મનની મર્યાદા છે એટલે વિચાર કરે છે. પણ હું ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે તો કે શરીર અને મનને હું માત્ર ચેતનતા આપું છું, પણ હું શરીર અને મન નથી. એવું જેને સ્પષ્ટ ખાતરી છે એ વ્યક્તિ શરીર અને મન કર્મ કરતા હોય ને છતાં એને સ્પષ્ટ ખાતરી છે કે હું શરીર અને મન નથી. ઊંઘમાંથી ઉઠાડીએ કે ગમે ત્યારે ઉઠાડીએ, જેને આત્મસાત કરી લીધું છે કે શરીર અને મન ઇઝ અ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એક સાધન છે, હું શરીર મન નથી. અને શરીર મન ભલે કર્મ કરે પણ હું મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે તો કે સર્વવ્યાપક, હું કર્મ કરવાની જરૂર જ નથી. એવી સ્પષ્ટ સમજ એને કહેવાય, પેલું કહેવાય નિષ્કર્મ ભાવ. એ વ્યક્તિ કેવી છે તો કે જેને કર્મ કરતા હોવા છતાં હું કર્મ કરું છું એ ભાવમાંથી બહાર નીકળી ગયું. કર્મ તો કરશે ને, ખાવાનું કર્મ તો કરવું પડે ને શરીરને ટકાવવા, પણ હું કરું છું એવું ન થાય. હું શરીર છે એ કરું છું એવું ન થાય કે અરે હું હવે આમ રહી ગયો કે હવે મારે આટલું તો કરવું તો મારું નામ થાય. એમાંથી વ્યક્તિ બહાર નીકળી ગઈ છે. એટલે એ વ્યક્તિ છે એ એનું મન કેવું થઈ જાય તો કે હું ક્યારેય કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી, એને કહેવાય નિષ્કર્મ. અને જેનું મન હંમેશા આ ભાવથી ભરેલું હોય કે મારે કર્મ કરવાની જરૂર જ નથી કારણ કે હું શરીર અને મન નથી, એ ભલે કામ કર્યા કરે, મને વાંધો નથી, પણ હું હંમેશા કેવું તત્વ છું તો કે ચૈતન્ય તત્વ, નિષ્કર્મ જ છે, જેને કર્મ કરવાની જરૂર નથી એને કહેવાય નિષ્કર્મ. એવા ભાવથી જેનું મન હંમેશા ભરેલું હોય એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય. નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ આખી એક ચોપડી લખાણી છે કે આત્મજ્ઞાની છે એને ક્યારે પણ કર્મ કરવાની જરૂર નથી, નૈષ્કર્મ્ય. ઇલેક્ટ્રિસિટીને કોક એમ કે અરે તું તો કેટલું કામ કરે, તું પંખામાં ફર, તું પછી ટ્યુબલાઇટ ચાલુ કર, તું ઓવનમાં ફર, વોશિંગ મશીનમાં ફર. તો ઇલેક્ટ્રિસિટી શું કે હું કઈ નથી કરતી, હું તો ખાલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને કેવા બનાવું છું તો કે ઇલેક્ટ્રિફાય કરું છું. ઇલેક્ટ્રિસિટી એમાં જાય એટલે મશીન છે એની મળે કામ કરવા માંડે. એવી રીતે ચૈતન્ય તત્વને ખબર છે આત્મજ્ઞાનીને કે હું ચૈતન્ય તત્વ છું. આ બે શરીર ભગવાને બે સાધન આપ્યા છે. ઇલેક્ટ્રિસિટીને તો ઘણા સાધન છે પણ આપણે તો કેવા છે ભગવાને બે જ આપ્યા છે, સ્થૂળ શરીર ને સૂક્ષ્મ શરીર. એ બેને હું ચેતનવંતુ બનાવું છું, એના સિવાય સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી. એવી જેને સ્પષ્ટ ખાતરી છે અને એનાથી જ જેનું મન સતત રહેલું હોય એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. એ વ્યક્તિ કામ કરતી હોવા છતાં પણ એને ખબર છે કે શરીર અને મન કામ કરે છે, હું કામ કરતો નથી કે કરતી નથી. એ જે મનને ખબર છે એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. અને એની અત્યારે ભગવાન વાત કરે છે અને શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું પછી નિધિધ્યાસનથી જ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ, એ વ્યક્તિને શું પ્રાપ્ત થાય? નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. અને એ વક્તવ્ય, એનું વર્ણન એને કહેવું જ જોઈએ. ઇતિ શ્લોક આરભ્યતે. એને ધ્યાનમાં રાખીને હવે ભગવાન શું કરે છે તો કે નવો શ્લોક ચાલુ કરે છે. એટલે પેલા બધા માણસો કોને કર્મ કરવા જોઈએ એનું ડિસ્ક્રિપ્શન પૂરું થયું. હવે ભગવાન આત્મજ્ઞાની છે, જે સ્થિત પ્રજ્ઞ જેવા છે, એ વ્યક્તિ કેવી હોય, એનો મનનો સ્વભાવ કેવો હોય એનું અહીંયા વાત કરે છે. અસક્ત બુદ્ધિ સર્વત્ર જીતાત્મા વિગત સ્પૃહ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિમ પરમામ સંન્યાસેનાધિગચ્છતિ. જે 49મો શ્લોક છે એમાં ભગવાને કીધું કે જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે, જેને આત્મજ્ઞાન પચાયું છે. આત્મજ્ઞાન તો બધા અત્યારે તો બધા આત્મજ્ઞાન છે જ કે હું શરીરમાં નથી, પણ જેને આત્મજ્ઞાન પચાયું છે એ વ્યક્તિ કેવી હોય છે તો કે અસક્ત બુદ્ધિ. એનો અર્થ કે એને કોઈ પણ પરિવાર, આજે હું વિચારતી હતી કે ઘણા બધા પ આવે, પત્ની કે પતિ, પુત્ર કે પુત્રી, પૈસા, પરિવાર, પ્રતિષ્ઠા,
એમાંથી વ્યક્તિ કેવી થઈ ગઈ છે તો કે અસક્તા. જેને કોઈમાં આસક્તિ નથી એવા વ્યક્તિને કહેવાય અસક્ત બુદ્ધિ. સર્વત્ર બધા જ ફિલ્ડમાંથી, જાહેર ક્ષેત્રમાં કે પરિવારમાં જે આસક્તિ વગર છે, જીતાત્મા જે વ્યક્તિ છે એને પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયોને જીતે લીધેલી છે, એને કહેવાય જીતાત્મા. વિગત સ્પૃહ, સ્પૃહા નો અર્થ થાય લોંગિંગ, તૃષ્ણા, ઈચ્છાઓ. વિગત જેમાંથી બધા જ પ્રકારની ઈચ્છાઓ છે એ નીકળી ગઈ છે એને કહેવાય વિગત સ્પૃહ. એવી વ્યક્તિનું શું થાય છે? એટલે ભગવાને કીધું કે એ વ્યક્તિ છે પરમામ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિમ અધિગચ્છતિ. એ શું પ્રાપ્ત કરે છે તો કે સર્વશ્રેષ્ઠ, પરમામ નો અર્થ થાય સર્વશ્રેષ્ઠ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ અધિગચ્છતિ. અને કેવી રીતે તો કે સંન્યાસે. અહીંયા સંન્યાસ નો અર્થ પોતાના મન અને શરીરથી જે છૂટા પડી ગયા. એમાં અહીંયા કોઈ ભગવા કપડા પહેરેલા એવો અર્થ નથી. સંન્યાસ અર્થ થાય ત્યાગે, ત્યક્તેન. અને શું ત્યક્તેન તો કે અહમ શરીરમ એ દેહાશક્તિ ત્યક્તેન. હું મન છું એ દેહાશક્તિ છોડીને માણસોને શું પ્રાપ્ત થાય તો કે નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. એટલે આપણને સ્ટોરી વાંચવીને સાંભળવીને યાદ રાખવી બહુ ગમે. એટલે જ્યારે હંમેશા આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને દુર્વાસાની સ્ટોરી કરી કે દુર્વાસાએ જ્યારે એમ કીધું કે ગોપીઓને કે તમે નદીને એમ કહો કે દુર્વાસાએ જો ન ખાધું તો હે યમુના માર્ગ આપો. હવે જે બધું જ ખાઈને બેઠા છે છતાં પણ જો એમ કહેતા હોય કે તમે યમુનાને કહો અને યમુનાએ માર્ગ આપ્યો, એનો અર્થ કે યમુનાને ખબર હતી કે દુર્વાસા છે કઈ કક્ષાએ છે તો કે નૈષ્કર્મ્ય. મેં ખાવાનું કર્મ નથી કર્યું. કર્યું કોણે તો કે શરીર. એવી જેને સ્પષ્ટ સમજ છે એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. એવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાનમાં તો હોય જ, એનો તો સવાલ જ નથી. પણ એવા આત્મજ્ઞાની કરતા હોવા છતાં જેને ખબર છે કે મેં નથી કર્યું એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. એ અલ્ટિમેટ છે. એ માણસોને શેનાથી પ્રાપ્ત થાય છે તો કે સંન્યાસે. હું શરીર અને મનની આસક્તિ છૂટી જાય એટલે આ સહજ રીતે પ્રાપ્ત. હવે શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ અસક્ત બુદ્ધિ. સર્વત્ર જીતાત્મા વિગત સ્પૃહ. પેલી છે અસક્ત બુદ્ધિ. અસક્ત બુદ્ધિનો અર્થ શું થાય એટલે શંકરાચાર્ય કીધું અસક્તનો અર્થ થાય અસક્તાનો થાય આસક્તિ વગરની અથવા સંગરહિતા બુદ્ધિ. બુદ્ધિનો અર્થ થાય અંતઃકરણ. જેનું મન, જેની બુદ્ધિ છે એ કેવી થઈ છે? આસક્તિ વગરની, ક્યાંય અટેચમેન્ટ વગરની. યસ્ય સહ અસક્ત બુદ્ધિ. જેનું અંતઃકરણ છે આસક્તિ વગરનું થઈ ગયું છે એવી વ્યક્તિને કેવી કહેવાય તો કે અસક્ત બુદ્ધિ. આ બહુવ્રીહી સમાસ છે, કોઈ વ્યક્તિનું વર્ણન છે. સપોઝ એક શબ્દ છે, આ તો જસ્ટ આપણે કહીએ કે પિતાંબરઃ. તો પિતાંબરનો અર્થ આપણે શું કરીએ કે જે વ્યક્તિએ પીળા કપડા પહેર્યા છે એનું નામ પિતાંબર. પિતઃ અંબર યસ્ય સહ પિતાંબર. એવી જ રીતે અસક્ત બુદ્ધિ, જેનું મન આસક્તિ રહિત થઈ ગયું છે એવી વ્યક્તિ એને કેવી કહેવાય તો કે અસક્ત બુદ્ધિ. પણ તોય આસક્તિ ક્યાં ક્યાં નથી, કઈ જગ્યાએ નથી એટલે એને કીધું સર્વત્ર, બધી જ જગ્યાએથી જેની આસક્તિ છૂટી ગઈ છે. અને કઈ કઈ જગ્યાએ એટલે પાછી ચોખવટ કરી શંકરાચાર્યજી. પુત્ર દારા આદિશુ આસક્તિ નિમિત્તેશુ. જેને આ છે એ બધા આસક્તિના કારણ છે. નિમિત્તેશુ નો અર્થ થાય આસક્તિના આ કારણ છે. કોણ કોણ તો કે પુત્ર. દારા નો અર્થ થાય પત્ની. આદિ નો અર્થ થાય પૈસા, પ્રતિષ્ઠા, પરિવાર, આપણે જેડ કરવું હોય વગેરે વગેરે. એ બધામાંથી જેનું મન કેવું થઈ ગયું છે તો કે અસક્તા. ક્યાંય આસક્તિ રાખવી જોઈએ એનું કારણ છે છતાં પણ જેની આસક્તિ નથી. નહીતર જે પરણીને આવે, કહેવાય ને જે ઘરમાં દીકરો પરણીને આવે અને હજી દીકરીને એટલે પુત્ર વધુને ઘરમાં પ્રવેશ કરે ને દીકરો મરી જાય, એ બાપનું શું થાય આપણે વિચાર કરીએ. છતાં પણ
નરસિંહ મહેતા એવું બોલ્યું કે જે ગમે જગત જગદીશને, અથવા જે થયું છે એમાં માને દુઃખી થવાની જરૂર નથી. ભગવાનને જે ગમ્યું એ કહ્યું, એને કહેવાય કે સંપૂર્ણ આસક્તિ નથી. બોલવું બહુ સહેલું છે, પણ જ્યારે આપણા ઉપર આવે ને ત્યારે ખબર પડે કે આપણે કહેવાય ને થર્મોમીટર કયું કે જ્યારે આપણા ઉપર આવે ને ત્યારે આપણું મન કેવું રહે છે, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણે ખરેખર આસક્ત છીએ કે નહીં. શબ્દો બધા બહુ સારા છે, પણ છતાં we can try our best કે આપણે બને ત્યાં સુધી આપણે શું કરવી જોઈએ, તો કે આસક્તિ ઓછી કરવી જોઈએ. અને આસક્તિ ઓછી કરવાનું કોઈ સાધન કરું કે કેવી રીતે આસક્તિ ઓછી થાય. આસક્તિ ઓછી કરવાનું એક જ સાધન છે, આપણે કહી શકીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વસ્તુ કે પરિસ્થિતિ છે એ નિત્ય છે જ નહીં. બધી જ કેવી છે, તો કે અનિત્ય છે. અને જો નિત્ય ન હોય તો આપણે એ અનિત્ય વસ્તુ પાસે નિત્ય સુખની આશા ન રાખી શકીએ. બધી જ વસ્તુ અનિત્ય છે, ક્યારે કોઈ જતું રહેશે વી ડોન્ટ નો. અત્યારે કોરોના કાળની અંદર તો એ અનએક્સપેક્ટેબલ છે કે કઈ વસ્તુ ક્યારે કેમ જાય છે આપણને ખબર નથી. વ્યક્તિ પણ હવે જો અત્યંત આસક્તિ હોય તો એ વ્યક્તિનું શું થાય? માણસ મરી જાય, આઘાતમાં આઘાતમાં મરી જાય. પણ થોડીક સમજણ હોય તો માણસ પોતાની જાતને કહેવાય ને ધારણા આપી શકે. એટલે કે વધારે પડતી આસક્તિ માણસને હંમેશા શું આપે છે, તો કે દુઃખનું કારણ છે. એટલે ભગવાને કીધું કે આત્મજ્ઞાનીનું પહેલું લક્ષણ કયું છે, તો કે વ્યક્તિ કેવી છે, તો કે અસક્ત બુદ્ધિ. કોઈ પણ પરિવાર કયો, બહારનો સમાજ કયો કે પૈસા ને બધું જ, જેમાં સંપૂર્ણ જેની આસક્તિ નથી એને કહેવાય અસક્ત બુદ્ધિ. અને સર્વત્રનો અર્થ થાય બધી જ જગ્યાએ, ફોર ઓલ ઓવર ધ એંગલ. પછીનો શબ્દ છે જીતાત્મા. ને શંકરાચાર્ય લખ્યું કે આત્માનો અર્થ થાય અંતઃકરણ. જીતાત્માનો અર્થ થાય જીત, અર્થ થાય વશીકૃત. જે પોતાનો માસ્ટર હોય, સ્વામી હોય, અને કોનો, તો કે આત્માનો અર્થ થાય અંતઃકરણ. આપણે ઇન્દ્રિયોના દોરવાયેલા ન દોરવાય, ઇન્દ્રિયો આપણા પ્રમાણે ચાલે. આપણે મન કે એમ ન કરીએ, પણ હું કહું એમ મન કરે. એમાં જો આપણે ડિસ્ટન્સ રાખી શકીએ મારા અને મનમાં, હું અને ઇન્દ્રિયો વચ્ચે, તો જ આપણે માલિક થઈ શકીએ. અત્યારે આપણે એમ થાય હું કરું છું, પણ હું ન કરતો, આપણને મન જ કરાવે છે. એમાંથી જો આપણે ફર્સ્ટ વી શુડ ડેવલપ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન મી એન્ડ માઇન્ડ. હું અને મનમાં આપણે જો આપણે એક સ્પેસ રાખી શકીએ તો જ ખબર પડે કે આપણે અત્યારે મનના દોરવાય છે. પણ જો વ્યક્તિ માસ્ટર હોય તો મન, અને આપણે એનું માસ્ટર કેમ થાવ, એટલા માટે જ મેં હંમેશા કીધું કે જે આપણે કહીએ છીએ ને કે હું રોલ ભજવું છું, હું એ પાત્ર નથી. કોઈ પણ ફિલ્મના એક્ટર છે, બધા શું કરતા હોય, તો કે એક્ટિંગ કરતા હોય. એક્ટિંગ કરે છે, એને ખબર છે કે હું આ નથી. એવી જ રીતે આપણે કરવાની શું જરૂર છે, તો કે વી આર પ્લેઇંગ ધ રોલ્સ. આપણે બધા શું કરીએ છીએ કે પાત્ર ભજવીએ છીએ. માતા પિતાનો, ભાઈ બહેનનો, પુત્ર પુત્રીનો પાત્ર ભજવે છે. અર્થ થાય પાત્ર ભજવીએ છીએ, હું એ નથી. એમ જેમ જેમ આપણે કરતા જાય ત્યારે મન અને હું વચ્ચે એક શું થાય, એક જગ્યા થાય. ફિઝિકલી નહીં, પણ એ જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે હું શું કરું છું, તો કે રોલ ભજવું છું કે ના, તો કે કોઈ પણ માતા પિતા, કાકા કાકી, ફઈ ફઈબા, જે પણ હું મનથી કેવું છું, તો કે જુદું છું. એ જો ડિસ્ટન્સ કેળવતા આવડે તો જ આપણે જીતાત્મા થઈ શકીએ. ત્યાં સુધી ન થઈ. બધી કહેવાય ને વાતો છે, અશક્ય છે, બહુ અઘરું છે. એની ડિટેલ આપણે પછી જોશું. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન? માં હરિઓમ. હરિઓમ ભાઈ. હા, જે નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, એટલે જેમણે જે કર્મ કરતા હોવા છતાં જેને ખ્યાલ છે કે કર્મ હું કરતો નથી,
તો આમ તો એના માઇન્ડ ની અંદર આમ બે રીતે વિચાર કરતા હોય કે કર્મ તો એ કરે છે એનું એમને ભાન તો છે જ. હા હા, બીજી બાજુ એમ પણ છે કે હું કર્મ કરતો નથી એમ. હું કર્મ કરું છું નહીં, શરીર અને મન કર્મ કરે છે, હું એનો સાક્ષી છું એટલી ખબર હોય. એવું એ રીતે થાય. ધારો કે આપણે ઇવન આ બધા કર્મ કરતા હોય, આપણે કહેવાય ને આ બધા અભિનેતાઓ કે અભિનેત્રીઓ કર્મ કરતા હોય ને, ફિલ્મ ને એક્ટિંગ ને કર્મ તો કરે જ છે ને, પણ એને ખબર છે કે હું કોઈ રાજાનો કે ભિખારીનો કોઈ પાત્ર ભજવું છું તો આપણે એનો પાપ કે પુણ્ય લાગે નહીં, કારણ કે એનાથી દૂર છે પાત્રથી. એને ખબર છે કે આ પાત્ર છે, હું આ પાત્ર નથી. અમિતાભ બચ્ચનને ખબર હોય કે હું ભિખારીનો રોલ ભજવું છું, પણ હું ભિખારી નથી. એવી રીતે આ જ્ઞાનીને ખબર હોય કે આ શરીર છે એ કર્મ કરે છે, એ સાધન છે, એને કરવું જ જોઈએ, કરે છે, પણ હું શરીર નથી. એ સ્પષ્ટ છે, એને સાક્ષી હોય એટલે એને જ કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય. મને અડી ન શકે. ભિખારીમાં ઓલો ભીખ માગતો હોય એ અમિતાભ બચ્ચન એનાથી કઈ થાય ન થાય, તો ખુશ થાય. એવી રીતે આને જ્ઞાનીને ખબર હોય કે શરીર આ બધું કરે છે ખેલ, મન આ બધા વિચારો કરે છે, હું બેનનો સાક્ષી છું. બીજું કોઈ પ્રશ્ન? એટલે હરે માતાજી પોતાની ઈચ્છા થી નહીં પણ ઈશ્વર ઈચ્છાથી કર્મ કરતા હોય એવું બને, એટલે આ નૈષ્કર્મ્ય. હા, એટલે સપોઝ પૂજ્ય સ્વામીજી એમ ફોર સેવા ચાલુ કરી, ઇવન આપણા કહેવાય ને કે શંકરાચાર્ય ભાષ્યમ લેખા, ઈચ્છા તો થઈ ને, પણ ઈચ્છાથી પોતાને પર્સનલ બેનિફિટ નથી, સમાજનું કલ્યાણ થઈ ભાવનાથી તો કર્મ કરતા હોય એ લોકો. પણ એ કર્મથી મને આમ થાય કે હું કરું છું એ ભાવનામાંથી જ બાકાત થઈ ગયું. આ શરીરે ભગવાને જન્મ આવ્યું છે તો એનું કઈક કર્મ છે, કરવા દો. એ કરવાથી પછી મને આમ થાય મને આમ થાય, એમાંથી જે બાકાત બહાર નીકળી ગયા એને પણ નૈષ્કર્મ્ય કહેવાય. એટલે કઈક પલોઠી વાળીને થોડા બેઠા રે, બધા કર્મ તો કરતા જ હોય, પણ એને ખબર છે કે શરીરથી કર્મ થાય, સારું કે ખરાબ. સારું કર્મ છે, ભાષ્ય કહેવાય ને શંકરાચાર્ય આટલા ભાષ્યમ લેખા કે આટલા સ્તોત્ર બનાવ્યા શરીરથી જ લેખા, કે મનથી વિચારીને જ બધું કર્યું, પણ એને ખબર છે કે આ શરીરમાં છું તો હું મારે આટલું કરવાનું છે, પણ હું કરું છું ભાવનાથી અલિપ્ત થઈ ગયા, એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય. બીજું કોઈ? ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.